गुड मॉर्निंग टू ऑल मित्रों। आज आप व्हीकल टेस्टिंग और होमोलोगेशन सब्जेक्टनी अंदर चैप्टर नंबर 5 के जे रोड एंड ट्रेक टेस्टिंग है तेमा आजनो टॉपिक है व्हीकल कोरोजन चेम्बर, 3 चेम्बर कोरोजन टेस्टिंग एंड अदर टेस्ट। एटले कि व्हीकल पर जे आपणे कोरोजन विषे लास्ट लेक्चर अंदर चर्चा करी हती तो तेना माटे जे कोई पण टेस्ट है तेना विषे चर्चा आजना लेक्चर अंदर करवानी थशे। आइडल फॉर ऑटोमोटिव, स्मॉल ट्रक, स्मॉल ट्रेक्टर, मोटरसाइकल एंड बल्क माउंटेड टेस्ट मॉड्यूल एटले के ऑटोमोटिव व्हीकल माटे नानी ट्रक, स्मॉल ट्रेक्टर अने मोटरसाइकल अने बक माउंट टेस्ट माटे ते आइडल है। क्वांटिफाई द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द एक्सटेंडेड सॉल्ट फॉग, हाई ह्यूमिडिटी एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन। एक्सटेंडेड सॉल्ट फॉग, हाई ह्यूमिडिटी अने एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन में तेनी असर लांबा समयगाळा सुधी जळाय छे। 3 perform to SAE ASTM corrosion test specification अने જ્યારે આ ટેસ્ટ કરવાનો હોય તો એ સમયગાળા દરમિયાન SAE અને ASTM કોરોઝન ટેસ્ટના સ્પેસિફિકેશન જે છે તે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, અથવા તો કોરોઝન ટેસ્ટના જે સ્પેસિફિકેશન ASTM અને SAE द्वारा डिराइव करेला छे तो तेना उपर परफॉर्म करवानुं होय छे। सपोर्टिव कॉम्प्लीमेंट व्हीकल प्रूविंग ग्राउंड टेस्ट फेसिलिटी, व्हीकल ने टेस्टिंग माटे व्हीकल प्रूविंग ग्राउंड टेस्ट जे छे तेमा सुविधाओं छे ते मेळववामां मदद करे छे। द कोल्ड स्टार्ट टेस्टिंग ऑप्शन अवेलेबल विथ सप्लिमेंटल ड्राय एयर कंबशन मेकअप एयर सिस्टम। अने कोल्ड स्टार्ट टेस्टिंग जे छे ते एक ऑप्शन पूरू पाडे छे के जेनी अंदर ड्राय एयर कंबशन मेकअप एयर सिस्टम साथे ते अवेलेबल होय। हवे फीचर्स जे छे ते टेस्ट माटेना आ प्रमाणे छे। एबिलिटी टू चेंज द पीएच एंड सोल्ट कॉन्सन्ट्रेशन वाइल इन प्रोसेस टेस्टिंग कंडीशन, एटले के ज्यारे टेस्टिंग कंडीशन इन प्रोसेस में होय तो आ समयगाळा दरमियान पीएच लेवल अने सोल्टनु कॉन्सन्ट्रेशन एटले के मीठानी सांद्रता चेंज करी शकाय तेवी क्षमता होवी जरूरी छे। इन्फ्लेटेड डोर गास्केट ऑन व्हीकल एक्सेस डोर्स एश्योर टाइट सीलिंग सरफेस मिनिमाइज सोल्यूशन लॉस। व्हीकलना जे डोर जे छे तेना उपर इन्फ्लेटेबल डोर गास्केट जे छे ते टाइट सीलिंग सरफेस मेळववा माटे परमिशन आपे छे के जेथी सोल्यूशन जे छे तेनो बने त्यां सुधी ओछो लॉस थाय। डायरेक्ट एक्सपांशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम स्टैंडर्ड ऑप्शन अवेलेबल फॉर द सेकेंडरी ब्राइन कंडीशन फॉर एडेड कंट्रोल कैपेबिलिटी। डायरेक्ट एक्सपांशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जे छे ते स्टैंडर्ड अने वधारानी कंट्रोलिंग एफिशिएंसी केपेसिटी छे तेने माटे सेकेंडरी ब्राइन कंडीशन माटे ऑप्शन जे छे ते मळवा जोईए। कंपोजिट फाइबर ग्लास पेनल कंस्ट्रक्शन एश्योर द ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन, लॉन्ग लाइफ एंड रिड्यूस इंस्टॉलेशन टाइम।
કમ્પોઝિટ ફાઇબર ગ્લાસ પેનલ જે છે તે તેના કન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન ડ્યુરેબલ હોય, લાંબા સમયગાળા સુધી કામ આપી શકે અને તેના ઇન્સ્ટોલેશન માટે ઓછો સમય થાય તો તેના માટે ખાતરી આપે છે. વેરિયેબલ એર ફ્લો એક્રોસ ધ વ્હીકલ વિથ ઇન્ટિગ્રલ ડ્રેન એન્ડ રિટર્ન સિસ્ટમ enable good coverage and reuse of the circulated solution. ઇન્ટિગ્રેટેડ ડ્રેન અને રિટર્ન સિસ્ટમ સાથે વ્હીકલમાં વેરિયેબલ ફ્લો જે છે તે સારા કવરેજ અને ફરીથી સોલ્યુશનને સર્ક્યુલેટ કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તે રીતે સક્ષમ બનાવતું હોય. ડેટા કલેક્શન એન્ડ કોમ્પ્યુટેશન થ્રુ ધ PLC બેઝ ટચ સ્ક્રીન ઓલ્સો અવેલેબલ થ્રુ LabVIEW ઓટોમેશન સોફ્ટવેર પેકેજ. ડેટા કલેક્શન અને તેના ગણતરી માટે PLC બેઝ ટચ સ્ક્રીન જે છે તે હોવી જરૂરી છે. આ ઉપરાંત LabVIEW જે છે કે જે ઓટોમેશન સોફ્ટવેર પેકેજ પણ સાથોસાથ ઉપલબ્ધ રહેવું જરૂરી બને છે. હવે કઈ કઈ કન્ડિશન જરૂરી છે ટેસ્ટિંગ માટે, તો તેમાં જોઈએ તો ટેમ્પરેચર રેન્જ જે છે તે -22 ડિગ્રી ટુ -22 ફેરનહીટ ટુ 180 ડિગ્રી ફેરનહીટ ટિપિકલી. સામાન્ય રીતે ટેમ્પરેચર રેન્જ જે ફેરનહીટની અંદર લેવામાં આવે છે તો તે 22 થી 180 ફેરનહીટ સુધીમાં હોય છે. ટેમ્પરેચર સેન્સર જે છે તે થર્મોકપલ ટાઈપનું હોવું જોઈએ. હ્યુમિડિટી રેન્જ જે છે એટલે કે ભેજ તે 20 થી 98% RH રેન્જમાં હોવો જોઈએ. ડ્યુ પોઈન્ટ રેન્જ જે છે તે 50 ડિગ્રી ફેરનહીટથી 100 ડિગ્રી ફેરનહીટ સુધી હોવું જોઈએ. હ્યુમિડિટી સેન્સર જે છે તે RH કેપેસિટિવ એલિમેન્ટના ઉપયોગ કરવાનો. એરફ્લો જે છે તે 20,000 CFM ફ્રન્ટલ ટાઈપનો હોવો જોઈએ અને એવરેજ સોલ્ટ કોન્સન્ટ્રેશન 0.5% રાખવામાં આવતું હોય છે. તો આ ટેસ્ટિંગ માટે આટલી વસ્તુઓ છે તે મુખ્યત્વે ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી બનતી હોય છે. હવે આગળ આવે છે ટેસ્ટિંગ, અને ટેસ્ટિંગની અંદર સૌથી પહેલું છે કેમિકલ ટેસ્ટિંગ ફોર ધ ઓટોમોટિવ. તો એની અંદર આવે છે કે vehicle face lateral threat each time they hit the road, although the inherent danger on the road cannot be eliminated completely. Chemical testing of the vehicles and its component can ascertain that they function to the best of their ability. એટલે કે જ્યારે પણ તે રસ્તાઓ સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે ત્યારે વ્હીકલને થ્રેટનિંગનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. જો કે રસ્તાઓ ઉપરના ઇન્ટરનલ ઇનહરન્ટ ડેન્જર જે છે, અંદર જે જોખમ જે છે તે પૂરેપૂરી રીતે આપણે દૂર નથી કરી શકતા. એટલે વાહનો જે છે તે અને તેના કમ્પોનન્ટનું કેમિકલ ટેસ્ટિંગ દ્વારા એ નક્કી કરી શકાય કે તે પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી શકશે. નેક્સ્ટ આવે છે કોરોઝન ટેસ્ટિંગ, અને કોરોઝન ટેસ્ટિંગની અંદર સ્પ્રે ટેસ્ટ ઇઝ ધ મોસ્ટ વાઇડલી પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટિંગ મેથડ ફોર ધ ટેસ્ટિંગ ઓફ ઓટોમોટિવ અગેન normal environmental condition, but the core relation between the test result of the salt spray test and real life corrosion of the vehicle was not evident.
એટલે કે સામાન્ય રીતે એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશનમાં ઓટોમોટિવ ટેસ્ટિંગ માટે સોલ્ટ સ્પ્રે ટેસ્ટ જે છે તે સૌથી વધારે મોટા પ્રમાણમાં પ્રેક્ટિસમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી ટેસ્ટિંગ પદ્ધતિ છે. પરંતુ સોલ્ટ સ્પ્રે ટેસ્ટિંગ રિઝલ્ટ વ્હીકલની ઓરિજિનલ લાઈફની અંદર જો કોઈ પણ જાતનું કોરોઝન થતું હોય તો તે દર્શાવી શકતું નથી. હેન્સ there was a need for a test in which vehicle could encounter simulated environment more close to the real life condition. એટલે આવા ટેસ્ટિંગ માટે વ્હીકલને તેની ઓરિજિનલ કન્ડિશન જે છે ઓરિજિનલ રિયલ લાઈફ કન્ડિશન છે તેના કરતાં વધારે નજીકથી સિમ્યુલેટેડ એન્વાયરમેન્ટલનો સામનો કરી શકે તે માટે તૈયાર કરવામાં આવતું હોય છે. This gave rise the cyclic corrosion testing, which could actually help to identify the life expectancy of an automobile under normal environmental condition. અને આવા કિસ્સામાં સાયકલિક કોરોઝન ટેસ્ટિંગ જે છે તે પ્રમાણમાં વધ્યું છે કે જે સામાન્ય રીતે જે એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશનની અંદર ઓટોમોબાઈલ વ્હીકલની લાઈફ કેટલી છે તે જાણવા માટે મદદ કરે છે. સોલ્ટ સ્પ્રે ટેસ્ટ continues to serve as a parameter which indicate the durability and the quality of vehicle, and corrosion testing identified the normal corrosion a vehicle is likely to undergo in operational life. એટલે સ્પ્રે ટેસ્ટ છે તે તેના એક પેરામીટર તરીકે કામ કરે છે કે જે વ્હીકલની ડ્યુરેબિલિટી અને તેની ક્વોલિટી કેવી છે તે દર્શાવે છે. આ ઉપરાંત કોરોઝન ટેસ્ટિંગ જે છે તે સામાન્ય રીતે જો કોઈ પણ કોરોઝન લાગતું હોય તો તેને આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે અને વ્હીકલ જે છે તે તેની ઓપરેશનલ લાઈફની અંદર આ પ્રકારનું કોરોઝન થવાની સંભાવના જે છે તે દર્શાવે છે. નેક્સ્ટ આવે છે ફ્યુઅલ રેઝિસ્ટન્સ ટેસ્ટ. લિક્વિડ ફ્યુઅલ લાઇક પેટ્રોલિયમ એન્ડ ડીઝલ આર યુઝડ to derive the energy for operation, and petroleum based products are used in the composition of motor oil in vehicle. એટલે કે પેટ્રોલિયમ અને ડીઝલ જે છે તેનો ઉપયોગ વ્હીકલની અંદર ફ્યુઅલ તરીકે લિક્વિડ ફ્યુઅલ તરીકે કરવામાં આવે છે અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન વ્હીકલનું કરવા માટે એનર્જી જે છે તે પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ પેટ્રોલિયમ ઉપર આધારિત જે પ્રોડક્ટ જે છે તેનો ઉપયોગ મોટર ઓઇલ બનાવવા માટે થતો હોય છે. Therefore, they are always prone to leakage and spillage of fuel and fuel-based product. એટલે તેને હંમેશા ફ્યુઅલ અને ફ્યુઅલ બેઝ પ્રોડક્ટના લીકેજ થવાનો અને સ્પિલેજ થવાનો ચાન્સીસ રહે છે. ફ્યુઅલ આર હાઈલી ઇન્ફ્લેમેબલ, હેન્સ ઇટ બીકમ inevitable for the vehicle manufacturers to ensure that in the case of spillage or leakage, the vehicle is equipped to prevent the potential ignition damage. એટલે કે આ જે કોઈ પણ ફ્યુઅલ જે છે તે ઇન્ફ્લેમેબલ, હાઈલી ઇન્ફ્લેમેબલ છે. એટલે કે વ્હીકલના જે મેન્યુફેક્ચરર માટે એ નક્કી કરવું જરૂરી બની જાય કે સ્પિલેજ અથવા તો લીકેજના કિસ્સામાં વ્હીકલને જે તેનું પોટેન્શિયલ ઇગ્નિશન ડેમેજ જે છે તે અટકાવવા માટે તે સક્ષમ હોય અથવા તો તે સજ્જ હોય. એપ્લિકેશન ઓફ ધ ફ્યુઅલ રેઝિસ્ટન્સ પેન્ટ on the body of vehicle is one way to deal with the potential hazard. એટલે કે વ્હીકલની બોડી ઉપર
ફ્યુલ રેઝિસ્ટન્ટ પેઇન્ટનો ઉપયોગ જે છે તે આવા જો કોઈ પણ પોટેન્શિયલ હેઝાર્ડ જે છે તેને પહોંચી વળવા માટેનો એકમાત્ર રસ્તો દર્શાવે છે. નેક્સ્ટ આવે છે સોલ્ટ સ્પ્રે ટેસ્ટ. A large part of the automobile are made up of the metal like steel, aluminum, iron, which often have to sustain the damage inflicted by the environmental corrosive agent like water, moisture, mist, humidity and vapor. ઓટોમોબાઈલ જે વ્હીકલ જે છે તેની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો મોટે ભાગે આપણે મેટલ પાર્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને આ મેટલ પાર્ટની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની મેટલ કે જેની અંદર સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ આ બધા જે મેટલ જે છે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને તેના ઉપર ઘણી વખત પાણી, ધુમ્મસ, ભેજ, પછી મોઇશ્ચર, હ્યુમિડિટી, વેપર જેવા એન્વાયરમેન્ટલ કોરોઝિવ એજન્ટ જે છે તે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે અને તેને પરિણામે તેનું કોરોઝન થવાની સંભાવના જે છે તે થાય છે અને તેને ટકાવી રાખવું પડતું હોય છે. It is highly significant for the vehicle manufacturer to ensure the quality of the metals and protective coating being used are durable enough to withstand this corrosive attack. એટલે કે આ પ્રકારના કોરોઝિવ એટેકનો સામનો કરવા માટે મેટલની ઉપર હાઈ ક્વોલિટીવાળા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા પ્રોટેક્ટિવ કોટિંગને લગાડવામાં આવે છે કે જે ડ્યુરેબલ છે અને એ પણ નક્કી કરવામાં આવે છે કે આ વસ્તુ મેન્યુફેક્ચરર માટે મહત્વપૂર્ણ હોય. Testing ensure that the protective film coated over the metal conform to safety standard and adhere to guideline of the regulatory body. અને આ ટેસ્ટિંગ દરમિયાન એક નક્કી કરવામાં આવે છે કે મેટલ ઉપર જે પ્રોટેક્ટિવ ફિલ્મ લગાડવામાં આવેલી છે તે સેફટીના સ્ટાન્ડર્ડને અનુરૂપ હોય અને તેનું પાલન કરતું હોય. ઉપરાંત જે કોઈ પણ રેગ્યુલેટરી બોડી છે તેની ગાઈડલાઈન પણ અહીં ધ્યાનમાં લઈ અને કોટિંગ જે છે તે કરવામાં આવે. નેક્સ્ટ આવે છે સોલ્ટ ફોગ ટેસ્ટિંગ. The salt fog is a type of spray test in which a vehicle is kept in chamber when it is sprayed with salt fog incessantly at a particular temperature. સોલ્ટ ફોગ છે તે સ્પ્રે ટેસ્ટનો એક પ્રકાર છે કે જેની અંદર વ્હીકલને ક્લોઝ ચેમ્બરમાં રાખવામાં આવે છે અને ત્યાં ચોક્કસ ટેમ્પરેચર ઉપર કન્ટિન્યુઅસલી સોલ્ટ ફોગનો મારો ચલાવવામાં આવે છે અથવા તો છંટકાવ કરવામાં આવે છે. This help to evaluate its resistance power against the corrosive salt and help to determine the durability of the protective film applied on body of the vehicle and counterpart. અને આવું કરવાથી તે જે કોરોઝન જે છે તેને રેઝિસ્ટ કરવા માટે તેની ક્ષમતા કેટલી છે તે જાણવામાં મદદ કરે છે. આ ઉપરાંત વ્હીકલની બોડી અને તેના બાકીના જે અમુક કાઉન્ટર પાર્ટ છે કે જેની ઉપર આપણે પ્રોટેક્ટિવ ફિલ્મ લગાડેલી છે તો તેની ડ્યુરેબિલિટી કેટલી છે તે ચેક કરવામાં પણ આપણને મદદ કરે છે. નેક્સ્ટ આવે છે હાઈ પ્રેશર સ્પ્રે. A form of spray testing, high pressure spray is a method of testing vehicle against forceful water supply. સ્પ્રે ટેસ્ટ અથવા તો હાઈ પ્રેશર સ્પ્રે જે છે તે વ્હીકલનું ટેસ્ટિંગ કરવા માટેની એક પદ્ધતિ છે કે જેની અંદર વ્હીકલ ઉપર ફોર્સફુલી
વોટરનો સ્પ્રે જે છે તે કરવામાં આવે. This method testing ensures that the vehicle and its components are sturdy enough to sustain this force and does not face any kind of breakdown or component failure in such situation. અને આ ટેસ્ટિંગની જે મેથડ છે તેના દ્વારા એ નક્કી કરવામાં આવે છે કે વ્હીકલ અને તેના કમ્પોનન્ટ જે છે તે ફોર્સ સામે લડવા માટે, ટકી શકવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં મજબૂત છે. અને આવી કન્ડિશન હેઠળ જો કોઈ પણ પ્રકારનું ફ્રેક્ચર થાય તો અને જે કોમ્પોનન્ટ જો ફેલ થાય તો તેની સામે ટકી શકતા નથી. વ્હીકલ ઇન ડે ટુ ડે બેઝિસ આર ક્લીન with the water splash or the spray which sometimes enter internal components which are required to free from water permeability. This test ensure to such situation arises. ડે ટુ ડે સામાન્ય રીતે વ્હીકલ ઉપર પાણી છાંટીને અથવા તો સ્પ્રેની મદદથી તેને સાફ કરવામાં આવે છે. અને આવું કરવાથી ઘણી વખત જે ઇન્ટરનલ પાર્ટ હોય તો ત્યાં સુધી પાણી પહોંચી જતું હોય, પણ એ વસ્તુ છે કે આ બધા જગ્યા ઉપર પાણી બને ત્યાં સુધી ના પહોંચે અથવા તો વોટરથી ફ્રી રહે, તેનાથી દૂર રહે. તો આ ટેસ્ટિંગ એ નક્કી કરે છે કે વોટર સ્પ્રે ટેસ્ટ દ્વારા જે ફોર્સફુલી વોટર બોડી ઉપર લગાડવામાં અથવા તો છાંટવામાં આવે છે, સ્પ્રે કરવામાં આવે છે, તો તેવા ઇન્ટરનલ પાર્ટ સુધી પહોંચતું નથી, તે પણ નક્કી હાઈ પ્રેશર ટેસ્ટની મદદથી કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આવે છે ફ્લેમેબિલિટી ટેસ્ટ. Vehicles are highly prone to ignition as they are powered by fuel which is highly inflammable. એટલે કે વ્હીકલની અંદર ઇગ્નિશન થવાથી શક્યતાઓ છે તે ઘણી વધી જાય છે, કારણ કે વ્હીકલનું ઓપરેશન જે છે તે ફ્યુલની મદદથી થાય છે અને જે ફ્યુલ વાપરવામાં આવે છે તે હાઈલી ઇન્ફ્લેમેબલ હોય છે. Their internal component must be equipped sustain themselves in the case of fire. અને તેના જે ઇન્ટરનલ કમ્પોનન્ટ જે છે તે જ્યારે આગ લાગે તો તેવા કિસ્સામાં ટકી રહેવા માટે મજબૂત હોય તેવા હોવા જોઈએ અથવા તો તેવા રાખવામાં આવતા હોય છે. કમ્પોનન્ટ લાઇક સીટ કુશન, સીટ બેક, સીટ કવર, સીટ બેલ્ટ, હેડરેસ્ટ, armrest, movable convertible top, all the decorative panel and the many other mug have the ability to safeguard themselves from the fire as their flammability has direct effect on the safety of people inside the vehicle. એટલે કે સીટના કુશન, સીટ બેક, સીટ કવર, સીટ બેલ્ટ, આર્મરેસ્ટ, મૂવેબલ કન્વર્ટેબલ ટોપ અને બાકીની જે અન્ય ડેકોરેટિવ પેનલ ઇનસાઇડ લાગેલી હોય કે જે પોતે ફાયરથી બચવા માટે ક્ષમતા ધરાવતા હોય છે, કારણ કે જે ફ્લેમેબિલિટી જે છે તે વ્હીકલની અંદર લોકોની સેફટી ઉપર ગંભીર અસર કરે છે. For vehicle manufacturer, it's extremely important to ensure that the component can resist fire to some extent as required by the regulatory and safety standard. એટલે કે વ્હીકલના મેન્યુફેક્ચરોએ એ નક્કી કરવું મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે કે કમ્પોનન્ટ જે છે તે અમુક અંશે જે રેગ્યુલેટરી અને સેફટીના સ્ટાન્ડર્ડ જે છે તે પ્રમાણે ફાયરને રેઝિસ્ટ કરી શકે, આગથી બચી શકે તેવા ઉપયોગ કરેલા હોય. નેક્સ્ટ આવે છે કલર ફાસ્ટનેસ ટેસ્ટ.
vehicle are highly prone over time. The material like textile, leather and resin used in seat cover, armrest and decorative panel decorates and their colors fade and texture discreches. સમય જતાં સીટ કવર, આર્મરેસ્ટ, ડેકોરેટિવ પેનલની અંદર જે કોઈ પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યું હોય લેધર, રેક્ઝિન અથવા તો ટેક્સટાઇલ મટીરિયલ તે બગડી જાય છે. આ ઉપરાંત તેના જે રંગ જે છે તે ઝાંખા પડી જાય છે અને ટેક્સચર છે તે ડિસિક્રેટ થાય છે. ધીસ મેજોરિટી હાઇન્ડર ધ લુક ઓફ ઇન્ટિરિયર અને મુખ્યત્વે ઇન્ટિરિયરના દેખાવમાં તે રેઝિસ્ટ કરે છે, અવરોધ પેદા કરે છે. ટુ એન્શ્યોર ધેટ ધ ફેબ્રિક એન્ડ મટીરિયલ્સ બીંગ યુઝ મેન્ટેન ઇટ્સ કલર એન્ડ લસ્ટ્રી ફોર ધ લોંગ પીરિયડ ઓફ ધ ટાઈમ, it is the essential for the vehicle manufacturer to subject them to simulated environment where they are made to endure the damage caused by the regular wear and tear. એટલે કે ટેક્સટાઇલ અને જે મટીરિયલ જે છે કે જેનો ઉપયોગ આપણે લાંબા સમય સુધી કર્યો હોય તો તેનો રંગ અને તેની ચળકાટ જાળવી રાખે તે માટે વ્હીકલના મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા એ નક્કી કરવામાં આવે છે કે એવું એટમોસ્ફિયર જે છે સિમ્યુલેટેડ એટમોસ્ફિયર તેના માટે બનાવવું જરૂરી થાય છે કે જ્યાં તેમના નિયમિત વિયર અને ટીયરને લીધે જે કોઈ પણ ડેમેજ થાય તો તેને સહન કરવા માટે તે સક્ષમ રહે. નેક્સ્ટ આવે છે આલ્કલી રેઝિસ્ટન્સ. તો ઓટોમોબાઈલ લાઇક any other substance or article needs cleaning and washing from time to time. કોઈ પણ પદાર્થો જો છે કે જેનો ઉપયોગ ઓટોમોબાઈલની અંદર સમયાંતરે સાફ સફાઈ કરવા માટે જરૂરી બનતો હોય. ઇફેક્ટિવ ક્લિનિંગ ઇન્વોલ્વ ધ સ્પ્રે of cleaning agent which contain the strong alkaline substances. અને અસરકારક ક્લિનિંગ માટે ક્લિનિંગ એજન્ટનો છંટકાવ જે છે તે કરવામાં આવતો હોય છે કે જેનાથી સારું આલ્કલાઇન મટીરિયલ જે છે તે વાપરવામાં આવે. સ્પ્રેઇંગ ઓફ આલ્કલાઇન ક્લિન્સર ઓન ધ હાઈ પ્રેશર ટેન્ડ ટુ વિથર the surface of anodized aluminum coating over the metallic body of vehicle. એટલે કે ઊંચા પ્રેશર ઉપર આલ્કલાઇન ક્લીનરનો છંટકાવ કરીને સ્પ્રે કરીને વ્હીકલના મેટલ બોડી ઉપર એનોડાઇઝ એલ્યુમિનિયમની કોટિંગ સપાટીને તેમાં ચેક કરવામાં આવે છે. અને આ એનોડાઇઝિંગ એ એક સ્ટેપ જે છે કે જે ખવાણ થતું અટકાવે. Anodizing is preventive measure through which the aluminum component can be saved from the corrosion impact of alkaline substances. This process involves creating a coating over the metal by oxidizing it through undertaken electrolysis in the sulfuric acid. એટલે કે એનોડાઇઝિંગ જે છે તે એલ્યુમિનિયમ કમ્પોનન્ટ ઉપર કોરોઝન થતો અટકાવવા માટે અને કોરોઝનનો જે કોઈ પણ ફેલાવો જે છે તે થતો દૂર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. અને આ પ્રક્રિયાની અંદર સલ્ફ્યુરિક એસિડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ દ્વારા ઓક્સિડાઇઝિંગ કરીને કોટિંગ તૈયાર કરવામાં આવતું હોય. તો મિત્રો આજના લેક્ચર અહીં પૂરું કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર વિન્ડ ટનલ ટેસ્ટિંગ વિશે ચર્ચા કરીશું.